you are the ones who are shaping history, legacy, what will be kept for the future. ათინათის კოლექციით იქმნება ქართული ხელოვნების ისტორია და ასევე media პლატფორმის საშუალებითაც. If none of us would have the first maybe the love towards art, the desire and the strategy, then there would be no path. We should put Georgia on the map. The people should come here not only for the good wine and good food. They should come here to meet the Georgian artists, galleries, and buy more and more from Georgian artists. I'm extremely proud of being among these huge foundations. კოლექციონერობა არის ინსტიტუციონალური პასუხისმგებლობა, რომელიც ძალიან დიდ ცოდნასთან არის კავშირში, აუცილებლად პროფესიონალებთან თანამშრომლობასთან არის კავშირში. ათინათი არის ყველაზე მსხვილი კოლექციონერი ინსტიტუცია საქართველოში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ამ ყველა პროცესში ჩართულები არიან დარგის წამყვანი ექსპერტები, სპეციალისტები, ადამიანები, რომლებიც წლებია მოღვაწეობენ. ჩვენ ვართ მონაწილე პროცესის და აი ამ პროცესში ძალიან ბევრი საშიშროებაა. Very often people buy, I don't know what they buy, but I'm sure they buy a price. დღეს საერთაშორისო სააუქციო სახლები, გალერეები იძებენ ქართულ ნამუშევრებს საერთაშორისო ბაზარზე და წარადგენენ ისინი ან აუქციონებზე ან წარმოგიდგენენ ჩვენ და ეს ერთგვარი არის იმპულსი მათთვის რომ მოიწიონ ნამუშევრები. We need serious big collectors who do not seek for cheap art, who make price, who prices Georgian art and who brings Georgian art forward. რადგან ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კოლექციონერი ორგანიზაცია ვართ, ვცდილობთ რომ თავადვე ჩამოვაყალიბოთ ეს ფასი, მივცეთ სტიმულები ბაზარს ხშირად, როდესაც ვხედავთ რომ არარაციონალურად იზრდება ფასი. არიან მხატვრები, რომლებიც ცხოვრობენ და მოღვაწეობენ საზღვარგარეთ და იფინებიან მხოლოდ საზღვარგარეთ. მაგალითად ანდროვე კუა, თეა ჯორჯაძე და ჩვენ გვქონდა ძალიან დიდი სურვილი დამთვალიერებელს მქონდა შესაძლებლობა რომ საქართველოშიც ენახათ და ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ასეთი გამოფენა იყო სწორედ ნამუშევრები ანდროვე კუასი და თეა ჯორჯაძის ათინათის კოლექციიდან. I was also the person who got to know contemporary Georgian art through artists like Androve Kua. I'm the director of the fair, Eric Schlosser. This is Raphaël Pic. He's the chief editor of one of the largest art magazines in France. It's called Le Quotidien de l'Art. Please, you can introduce yourself from left to right. გამარჯობა, მე ვარ ცოტნე წეროვა, წარმოვადგენ ფონდ ათინათს, არაკომერციულ ორგანიზაციას. მე ვარ სოფია ჩაკვეტაძე, წარმოვადგენ ფონდ ათინათს. ჯემალ ინეიშვილი, ყვარელის თანამედროვე ხელოვნების ფონდი. Ria Kiburia, founder of Ria Kiburia Foundation in Kaçreti. So, philanthrope, diplomatic researcher. So, nice to meet you. Good afternoon, Thea Goguadze. I am a co-founder of Art Foundation Anagi and founder of Richard Visual, which is part of the exhibition today. And actually, I'm a lawyer. Many think that I'm an art historian, but I am not. I am a lawyer, myself a collector, and businesswoman. Thank you. Interesting. I'm a lawyer too, and working in arts. So basically, the discussion is about how the world has changed in terms of collecting. So we want to discuss especially in peripheral countries like Georgia, we want to discuss how you guys can make the world less polarized, how you can switch the focus to this region so that the Western world is not essentially dictating what should be bought or by private collectors or by museums, how to impact the art market globally so that Georgian art is sure to obtain a real seat at the big table and acquired by big institutions. So I want us to discuss how you see your role, our agent for this,
endeavors and strategic thinking and goals. Because in Georgia, there is no much public funding for contemporary art. There is no contemporary art museum. So you are the ones who are shaping history, legacy, what will be kept for the future, what will remember, and what will be transferred to everybody's children here. So, voila, maybe you can start, whoever wants to start. The main difference, just to tell you, between the foundations here is, for example, Anagi is a Georgian art foundation. Gemal also is Georgian art foundation, right? Sorry? Georgian contemporary. Yeah, Georgian contemporary. Atinati as well. Ria Keboria is an international foundation. Her collection includes international. Globality, let's say. Yeah. But you include foreign artists. Because we're working on the bridges, that's why. But I'm a Georgian artist, so I'm Georgian and I'm based in Kakheti. So I think that it's nice that you said about the strategic part, first of all, because if none of us would have the first maybe the love towards art, the desire and the strategy, which is very personal for each of us, then there would be no path, I think so. When I started, it's been 10 years already, so I started from just marking the spot on the map where we had quite nice resources to set up the foundation and to be on the vivid map point. And it was like from the very beginning just the idea that there should be something dedicated towards cultural institution, or would it have been a cultural institution or not, nobody knew, but in the very end we go there through this interesting path. And for Ria Keboria Foundation, which is my personal as well as my family's name, is that we decided to put a landmark on the map, and the vivid landmark to be closer, like to develop the international part of it, but of course through the system of the tourism as well as collecting and giving artists opportunities to develop. We became friends with institutions and very soon opened the international doors through the network. And these were actually the cultural institutions of different countries that I started to share and find the proper connections with them. And there was the residency that really helped me for that, because if not the residency, artistic a place where artists can come and do their creative practices, then there would be no bridge for the network. Like this, we developed our bridges. And yes, it took us a lot of interesting years, programs, starting from local residencies to international residencies, and then we found grant-oriented programs just after this not pleasant consequences of the war, and this followed with grant-oriented programs like AU grants, and we were also the one who won together with Artists and Risk and this kind of maybe social insecure organizations that help artists to survive from the risk zones, and we were the one who also helped them. So I can say that foundation is not only about maybe structuring the diplomatic side or maybe collecting, it is really about a good act. So I think the power of the
philanthropy is that to put a good impact that the industry is getting more and more strong. So, and it's quite a big road to do it. So, yes, that's how we are working, and yes, open calls, residencies, exchange programs, sharing artists through the countries, and enabling artistic, just to see what can be the artistic dialogue between the countries, and that the art becomes really like a tool of the language and the communication between the nations. And we have quite a big agenda. Now we run also the Collectors Club that has this membership approach, so you can enter and be on our flow and see our activities and be part of them. So this, I think, is very important to again be on the map and to follow art developments. And thank you, Eric, that you gave us this possibility to share. As you see, those are very personal stories you opened about why you do this, and it's very interesting. And I would like to ask Jamal if you could tell us why you decided to have a foundation, just maybe historically, briefly, but essentially why, as you personally, you decided that you want this in your life and you want this for your country. How did this happen? If you collect from childhood, or I don't know how. This is the human story is interesting. Yeah. Can I? Yeah, but can I speak in Georgian? I think because most of the people are. Yes, sure. Yeah, they are Georgians. So, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე წარმოვადგენ ყვარლის თანამედროვე ხელოვნების ფონდს. კითხვა იყო ასეთი, რომ როგორ დავიწყე მე შეგროვება და როგორ მოვედი აქამდე, როგორც ფონდი. ყველაფერი იწყება, რა თქმა უნდა, ჯერ რაღაც გატაცებით, ეს დაიწყო 80-იანი წლების ბოლოს ალბათ. შემდეგ უკვე 90-იანებში უფრო მიზანმიმართული ვიყავი ამ მიმართულებით, აქ არის ქეთი და ჩემი მეგობრის მეუღლე, ერთ-ერთი პირველი ნამუშევარი ზუსტად 84 თუ 5, ხო, აი იმ დროიდან დაიწყო. აქ არის ბაია, ვისი მეშვეობითაც ძალიან ბევრი და ძალიან კარგი ნამუშევრები შევიძინე. ეს ყველაფერი დაიწყო ასეთი გატაცებით, რომელიც მე თანდათან ჩამოყალიბდა უკვე უფრო მიიღო სერიოზული ხასიათი ამ ყველაფერმა. მე იზრდებოდა კოლექცია, იდგა საკითხი ამის მოვლის, შენახვის და ასე შემდეგ. ამიტომ მოვიდა დრო, როცა ეს საკითხი უკვე დადგა უკვე აქტუალურად, იმიტომ რომ მართლაც კოლექცია იმდენად გაიზარდა, რომ ჭირდებოდა უკვე ცალკე შენობა, სათავსო და ასე შემდეგ და მე უკვე ერთ-ერთი მოგზაურობის დროს იაპონიაში, ნაოშიმას კუნძულზე და არის წარმოდგენილი რამოდენიმე ძალიან სერიოზული ფონდი და მუზეუმები და აი ამან მაფიქრებინა მეც, რომ რატომაც არა ქალაქის გარეთ და არა თბილისში მე უკვე ჩვენი კოლექციიდან გამომდინარე და ამაზე დაფუძნებული დაგვეარსებინა ფონდი და შესაბამისად მე უკვე ფიქრი დავიწყეთ მუზეუმის მშენებლობაზე. ამიტომ მუზეუმი დასრულების ეტაპზეა უკვე და ის გაიხსნება ოქტომბრის ბოლოს ამ წლის. წელიწადში გვექნება 4 ძირითადი გამოფენა და აგრეთვე გვექნება პარალელური გამოფენები და აგრეთვე ჩვენ ვაწყობთ იქ რეზიდენციას, თავიდან იქნება 10 თავის სახელოსნოებით და შემდეგ უკვე გაიზრდება 20-მდე. ეს მოკლედ როგორ დავიწყე მე, ასე ვთქვათ, დაწყებული
ჩვეულებრივად გატაცებით და როგორ მოვედით დღემდე. Thank you. You talk about residency. Do you know already how you're going to operate this residency? It will be in the space of a foundation? Yeah. Yes, in Kakheti? Next to each other actually. So იქვე იქნება რეზიდენცია. ნუ ჩვენ რო ვიწყებდით საერთოდ მე არ მქონდა არანაირი გამოცდილება არც მუზეუმის და არც ფონდის მართვის, ამიტომ ჩვენ დავიქირავეთ ფრანგული კომპანია ავესტა და მათ გაგვიწიეს ასე ვთქვათ პირველ ეტაპზე და პრაქტიკულად მოგვიმზადეს მთელი გეგმა როგორ უნდა იმუშაოს და იფუნქციონიროს როგორც მუზეუმმა ასევე რეზიდენციებმა. შესაბამისად ჩვენ მაგ გეგმას მივყვებით და ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ასე ვთქვათ რეგიონალური ცენტრი. რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენ ორიენტირებული ვართ რომ მხარი დაუჭიროთ და ხელი შეუწყოთ ქართულ მხატვრებს, ახალგაზრდებს და არა მარტო, მაგრამ აგრეთვე ჩვენ გვინდა რომ გარკვეული ასე ვთქვათ რეგიონალური ფუნქციის მატარებელიც ვიყოთ და მოვიწვიოთ აუცილებლად მეზობელი ქვეყნებიდან პირველ რიგში ეს იქნება სომხეთი, აზერბაიჯანი და თურქეთიც და შეიძლება ცენტრალური აზიის მათ შორის. ამიტომ ეს ყველაფერი არის გაწერილი ჩვენს ასე ვთქვათ შემდგომ ფონდის საქმიანობაში. So, if I understood well, it will be a regional hub, right? Not Europe or USA. First of all, our main goal is to support the Georgian artists, of course. Yes. But we want to play the major regional role as well, and we want to have this kind of interaction and collaboration with the regional artists as well. First exhibition will be opened in October. We're going to open the museum with my collection. Yeah. And this will be the retrospective of the Georgian contemporary, starting from 80s, 90s, 2000, 2010, and 2020 until now, based on my collection. This will be the first and last. And then we have already for the 2027, we have already the schedule, and we know that every quarter we're going to have the one exhibition, the main one. But plus we're going to have the side exhibitions as well. So, but every year, 4 exhibitions. Arts, some of them will come from abroad, but at least for 2 years, we are planning only to present the Georgian artists. Okay. From Georgia and Georgian artists from abroad, living and working abroad. Yeah. Okay. And residency, you attend the residency to become exhibitions. The artist in residence will produce works for an exhibition? It will be, as well. Yeah, we can do. The space allow us to have a parallel exhibitions as well, so together with the main one. Okay. Thea, you want to respond on this aspect of residency and international activities and mobility? First of all, Art Foundation Anagi is, of course, the foundation. I mean, I'm extremely proud of being among these huge foundations because they are doing amazing work on the ground, and everything they said is unbelievably important for Georgia. So maybe I will switch to Georgian because I agree with Dremal that most of the people are Georgian speaking people, so I will talk to them, if you may allow me. რასაკვირველია ფონდები უმნიშვნელოვანესია. მე მგონია რომ ფონდების მუშაობის გარეშე, ინსტიტუციონალური მუშაობის გარეშე ძალიან რთულია სახელოვნებო სივრცის ლობირების გაწევა, იმიტომ რომ როდესაც ლანდსკეიპი მთლიანად არის მოწყობილი საგალერეო სივრცებით, რომლებიც არ ვიცი, ჩემი ქება ყოველთვის დახვდათ მანდ თუ პირდაპირ და თუ კულუარულად, მათი ბრწყინვალე საქმიანობის გარეშე და მათი თავდადების გარეშე ეს შეუძლებელი იქნებოდა, მაგრამ გალერეებს არ აქვთ ის რესურსი, რა რესურსით შეიძლება ქონდეს დიდ ინსტიტუციებს, რომლებსაც შეუძლიათ რომ გაუწიონ ლობირება მთლიანად სფეროს. ანუ არის საუბრო მხოლოდ თავიანთ დაუშვათ კერძო კოლექციებზე, ამას ძალიან მინდა რომ ხაზი გაუსვა, არამედ ისაუბრონ ხელოვნებაზე, როგორც ასპექტზე, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს საერთაშორისო ბაზარზე და იყოს საერთაშორისო ბაზრის სუვერენული ნაწილი. ამაზეა დღევანდელი თოქი. ამისთვის არსებობს რამოდენიმე მიმართულება.
tools, ეგრეთ წოდებული მიმართულება, რომლითაც ჩვენ შეგიძლია, რომ ეს იდეალურად, ასე ვთქვათ, მოახერხო. ერთი არის, რა თქმა უნდა, რეზიდენციები, რომელსაც ჩვენ უკვე ძალიან პატარა ნაბიჯი გადავდგით ამ მიმართულებით, მაგრამ გადავდგით და თინა ასათიანთან და ელსი კვაიზერთან ერთად, ასე ვთქვათ, პირველ რეზიდენციას გაუწიეთ თანადგომა. ეს არის სახელოვნებო თვითონ ეკოსისტემის მოწყობის უმნიშვნელოვანესი მომენტი, როდესაც რასაც რია ამბობდა, ასე ვთქვათ, ქართული სახელოვნებო სივრცე მოახერხებს, რომ ესაუბროს სხვა ქვეყნების სახელოვნებო სივრცეებს და ამ დიალოგის გარეშე, რა თქმა უნდა, ის შეიპინგი, ის შექმნა რაზეც თქვენ საუბრობდით სულ თავიდან, რომ შეიქმნას რაღაცა ქართული ნარატივი, რომელმაც შეიძლება მერე რაღაცა თავისი გავლენა მოახდინოს დიდ სახელოვნებო სივრცეზე, ამის გარეშე, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია. მაგრამ არსებობს კიდე მეორე ასპექტი, თუ შეიძლება ამაზეც ვიტყვი ორ სიტყვას, იმიტომ რომ ეს არის, რასაც ფონდი ანაგი ემსახურება და რასაც პირველ რიგში მე ვემსახურები და ჩემი პარტნიორი და რიჩარდ ვიზუალი, რომელიც არის საკონსულტაციო კომპანია და რომლითაც მთლიანად დაიწყო ეს პროცესი, არის სახელოვნებო სივრცის ლობირება მაღალი რანგის კოლექციებთან და მაღალი რანგის კოლექციონერებთან შექმნა იმ კოლექციების, რომლის დილინგიც მოხდება იმ რანგში, რომელსაც დღეს სახელოვნებო სივრცე და ქართული სახელოვნებო სივრცე იმსახურებს. იმიტომ რომ ერთი არის თვითონ სახელოვნებო სივრცის როგორც production-ის აღქმა, ანუ რა პროდუქცია იქმნება და მეორე არის მათი research-ი, რასაც აუცილებლად გააკეთებს ფონდი ანაგი, ეს არის research-ზე და კვლევაზე დაფუძნებული ფონდი, რომელიც დიდ რესურსს დებს იმაში, რომ ეს კვლევა იყოს სამეცნიერო აუცილებლად, რომელიც სამუზეუმო კარებს გააღებს ძალიან ბევრი კოლექციისთვის. ერთი არის, როდესაც კოლექციას ეკაჩება გალერეა და აკეთებს ამას ბრწყინვალედ, ისეთი ხალხი ზის აქვს, რა ვიცი, ჩემი ლაპარაკი ამას არ ჭირდება. მაგრამ მეორე მხარეა, როდესაც არსებობს რესურსი, რომელიც მოემსახურება იმას, რომ მოხდეს სამეცნიერო აღქმა კოლექციების, კოლექციონერებისთვის, დიდი მუზეუმებისთვის და ერთგვარი ფლიმარკტის ტერიტორიიდან გადავინაცვლოთ უფრო მაღალი რანგის ტერიტორიაზე, სადაც მოხდება დიდი კოლექციონერების ყურადღების მიპყრობა. ამისთვის ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ თბილისი, ერთია, რომ ჩვენ საერთაშორისო ნაბიჯებს აუცილებლად გადავდგავთ და ფაქტია, რომ ესეთი პატარა რეგიონი ვარ და პატარა ქვეყანაზეა საუბარი და ფაქტია, რომ ჩვენ რომში აუცილებლად ჩავალთ და ჩვენი სვლა რომისკენ იქნება ძალიან აქტიური, მაგრამ მე მინდა, რომ რომიც აქ ჩამოვიდეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ერთი გაჩერება არ ვიქნებით, კაპიტალი არ ვიქნებით, მაშინ ძალიან ძნელია ლაპარაკი იმ დიქტატზე, რომელზეც თქვენ საუბრობთ და ყოველთვის იქნება ის დიქტატი, რომელიც წამოვა დასავლეთიდან და ქართული ნარატივი ვერანაირ გავლენას ამაზე ვერ მოახდეს. ამისთვის საჭიროა, რომ თბილისი ან ნებისმიერი რეგიონი, კახეთი, ბრწყინვალედ გამოიყურება, გახდეს რაღაცის ჰაბი. ნარატივისთვის მნიშვნელოვანი ჰაბი და ამას ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ და აუცილებლად მივაქცევთ ყურადღებას და ეს იყოს ზუსტად იმის მცდელობა, რომ ჩაქუჩი ჩამოგვეტანა თბილისში, ეს აქაც უნდა არსებობდეს და საქართველოშიც უნდა არსებობდეს და როდესაც საქართველო იქნება რაღაცის დედაქალაქი, მე უკვე ყველაფერზე საუბარი შეიძლება და ამისთვის გულწრფელ მადლობას ვუხდი თითოეულ ადამიანს, რომელმაც შექმნა ტაფი, ტაფის ისეთი მხარდამჭერი ვარ, რომ მე მგონი თქვენც არიცით ამის შესახებ, იმიტომ რომ ტაფი არის ის ინსტიტუცია, ის სტრუქტურა, რომელმაც საქართველო პირველად მონიშნა გლობალურ რუკაზე. Thank you. You ended on a very beautiful note. Thanks a lot. That's what we were aiming at from the beginning. I just want to introduce the two speakers who just joined us. Juste Kostikovaite, she's an art writer, art critic, curator, and talking about diplomacy. Ria, Juste was also a diplomat for the Minister of Foreign Affairs of Lithuania, so she was a cultural attaché in London for several years.
and now she's free and an art writer. And Roland Carta is a very great architect, actually, and he has also, in the capacity in which he is here, is the founder with his wife Isabelle of Fonds Carta. Thank you. First, I wanted to rebound on what you just said. I mean, for a city to be a real center, an art in the art market, actually you need museums, you need galleries, you need artists, obviously. Foundations is an interesting part of it. You need auction houses. So I think you have had a big auction. Yeah, and you have had a big auction. But something that's also very attractive for foreigners, like the press, is a biennial. So, you know, there are biennials everywhere in the world. And we are very interested because it's a way of seeing other scenes that we don't see. So obviously there is Venice, there is Lyon, and there is Timișoara in Romania, for example, which is a very interesting one. So I don't know if Georgia is still up to date with the biennials or if it's something to think about. Then my second point was for a foundation, you know, to last, there is a main question of resources. So my question is here, how are the foundation, all these young foundations, funded? The funds, the first funds came from the company Anagi and Zaza Gogotishvili personally, and me as well. I'm a collector myself. But these funds are not enough, and they cannot be enough. So we decided to deal and to make a big deals with interesting collections. We are preparing collections, and then to bring the money back to the foundation and to work with this money. Not just, it will not be possible, I don't know, in my case, it will not be possible to rely only on the funds of fund giver of today's name, which I mentioned. I don't know about other ones because there are huge institutions here. Maybe they are ready for that, but not in our case. So we are open for patronage, by the way. Raphael is a journalist. Sorry. Yes, about funding, I also wanted to mention because, well, it's always easy when you have a big capital foundation and you are ready to buy the whole history, but actually the most tricky thing for the foundation is actually to find funding and to find the proper way for it because not every grant-oriented institutions are open to the private foundations, and we are working on this trust a lot, and that's why we had to find our own way of getting the funding, which is through the charity auctions, gala evenings, events, and cross-funding and crowdfunding. Thank you. Sofio, would you like to? დიდი მადლობა პირველ რიგში და მინდა მადლობა გადაუხადო ტაფის ორგანიზატორებს, თოქის მონაწილეებს და აუდიტორიას. სანამ უშუალოდ გადავალ და ვისაუბრებ ფონდ ათინაძე, ნახოთ მოვამზადეთ ვიდეო მცირე ქრონომეტრაჟის და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს. Atinati, the first ray of light that permeates dark, the first item of knowledge, clarity. Atinati is a non-profit charitable foundation created to promote Georgian art and culture. Foundation Atinati operates as a media platform, atinati.com, and as a cultural center, Atinatis. Atinati's goal is to introduce international audience to important events in Georgian history, its rich culture from ancient times to present days, as well as to support the field of art.
Hati Nati is a digital encyclopedia and powerful tool to place Georgia, with all its diversity and unique culture, on the world cultural map. Hati Nati's digital content includes fine arts, architecture, archaeology, music, cinema, theater, literature, fashion, and photography. At Hati Nati, we share stories about important figures from Georgian history who have helped preserve, sustain, and develop Georgian culture. We do this through videos and articles focused on different aspects of Georgian heritage. Around 100 professionals from various fields contribute to Hati Nati's daily work. Hati Nati has hundreds of thousands of subscribers, and its articles and videos have already been viewed over 100 million times. Hati Nati's, as a cultural center, covers many areas. Exhibitions, which support artists and contribute to development of contemporary art scene. Hati Nati's growing collection, which includes more than 2,500 works in various media, painting, graphics, ceramics, sculpture, video art, etc., from modernism to contemporary art. All of Hati Nati's activities are interconnected and aimed at highlighting Georgia's continuous historical development while supporting current cultural and social processes. Thank you. And you've also been a very good friend of the fair, and you always supported us through your acquisition, through your media, so thank you. Thank you. დავიწყებ Hati Nati's საუბარს. ეს არის არაკომერციული საქველმოქმედო ფონდი, რომელიც შეიქმნა საქართველოს ხელოვნების და კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით. ფონდი საქმიანობს სხვადასხვა მიმართულებით. მთავარი მიმართულება ეს არის მედია პლატფორმა hatinati.com, საგანმანათლებლო ვებგვერდი და ციფრული შემეცნების ერთგვარი ციფრული წყარო და ასევე Hati Nati's კულტურის ცენტრი. Hati Nati არის ყველაზე მსხვილი კოლექციონერი ინსტიტუცია საქართველოში და ეს კოლექცია აერთიანებს 2500-ზე მეტ სხვადასხვა მედიუმში შესრულებულ ნამუშევრებს. ეს არის ფერწერა, გრაფიკა, კერამიკა, ვიდეო არტი, ინსტალაცია და ეს კოლექცია სრულფასოვნად აჩვენებს ქართული ხელოვნების განვითარებას, დაზგური მხატვრობის წარმოშობიდან, შემდეგ უკვე მოდერნიზმი, ავანგარდი, სოცრეალიზმი, პოსტმოდერნი, ამ ყველაფრის გავლით თანამედროვე ხელოვნების ჩათვლით. შეიძლება ითქვას, რომ Hati Nati's კოლექციით იქმნება ქართული ხელოვნების ისტორია და ასევე მედია პლატფორმის საშუალებითაც. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ამ ყველა პროცესში ჩართულები არიან დარგის წამყვანი ექსპერტები, სპეციალისტები, ადამიანები, რომლებიც წლებია მოღვაწეობენ. ამით ისე თქმა მინდა, რომ ეს არის ფონდი, რომლის ყველა საქმიანობა და ყველა მიმართულება დაფუძნებული არის პროფესიონალიზმზე, ცოდნაზე, გამოცდილებაზე. Hati Nati's მედია პლატფორმა არის ძალიან მძლავრი ინსტრუმენტი საქართველოს მთელი თავისი მრავალფეროვნებით და უნიკალური კულტურით მოვნიშნოთ მსოფლიო კულტურულ რუკაზე და მზადდება სხვადასხვა ტიპის ვიდეოები არქიტექტურაზე, მხატვრობაზე, კინოზე, თეატრზე, მოდაზე, ლიტერატურაზე. ერთ ლინკზე ყველას შეუძლია მისთვის საინტერესო ინფორმაცია მიიღოს ვიდეოების თუ სტატიების სახით და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ძალიან, რომ
თანამედროვე მიდგომით და თანამედროვე ენით მოხდეს ამ ყველაფრის აფიშირება და სათანადო დონეზე წარდგენა საერთაშორისო აუდიტორიის წინაშე. როგორც უკვე აღნიშნა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ათინათის კულტურის ცენტრი, რომელიც თავის მხრივ რამდენიმე მნიშვნელოვან მიმართულებას აერთიანებს. ეს არის გამოფენები, რომელიც მხარდამჭერი არის მხატვრების და ასევე ხელს უწყობს თანამედროვე არტ-სცენის განვითარებას და ეს არის, როგორც უკვე აღნიშნე, ათინათის მზარდი კოლექცია, რომელიც 2500-ზე მეტი ნიმუშით არის დაკომპლექტებული და სრულ სურათს ქმნის ქართული ხელოვნების განვითარებაზე მე-19 საუკუნიდან თანამედროვეობის ჩათვლით. ჩვენ ვცდილობთ და მუდმივად ჩვენს კოლექციას ვფენთ საქართველოში, რომ დამთვალიერებელს ჰქონდეს შესაძლებლობა ამ კოლექციის ნახვის. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოხდეს ხელმისაწვდომობა ათინათში დაცული კოლექციების, როგორიც არის მაგალითად ეს მედია გაშუქება, საერთაშორისო მედია პლატფორმაზე განთავსება, თუ კვლევა ამ ნამუშევრების და დგება მონაცემთა ბაზები. თითოეულ თემასთან დაკავშირებით ბუნებრივია მიმდინარეობს ინდივიდუალური მუშაობა. ათინათის კოლექციის შექმნის წამიდან მთავარი მიდგომა იყო, რომ ეს მომხდარიყო ინსტიტუციონალურ დონეზე. ჩანასახშივე მთავარი იდეა იყო, რომ შექმნილიყო ინსტიტუციონალური კოლექცია, რომელიც იქნებოდა კვლევაზე დაფუძნებული და ზუსტად ასახავდა აი ამ მნიშვნელოვან პერიოდს, რომელზეც მე ვისაუბრე. ჩვენმა დამფუძნებელმა დასაწყისშივე ეს განსაზღვრა ზუსტად და დაიწყო არა მხოლოდ როგორც კოლექციონერის პოზიციიდან, არამედ კვლევასა და ცოდნაზე დაფუძნებული და ალბათ ეს არც არის გასაოცარი, რადგან ათინათის დამფუძნებელი და მისი ოჯახი ფლობს უდიდეს კოლექციას მე-20 საუკუნის მსოფლიო ხელოვნების მნიშვნელოვანი ნამუშევრების და კოლექციონერობის კუთხით ძალიან დიდი გამოცდილება იყო და სწორედ აი ეს პრაქტიკა დაინერგა ათინათის შემთხვევაში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ კოლექციაში წარმოდგენილი თითოეული მხატვარი იყოს სრულფასოვნად წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, ბაზრის შესაძლებლობიდან გამომდინარე, თითოეული მხატვარი, რომელიც მხატვრის რეტროსპექტივა შეიძლება ითქვას, მისი შემოქმედების მნიშვნელოვანი გამორჩეული ეტაპები და საერთო ჯამში სრულფასოვანი წარმოდგენა, რომ შეიქმნას ამ მხატვრის განვითარებაზე. ათინათის კოლექცია მთავარი იდეის გარშემო გაერთიანდა, ეს არის მოხდეს ქართული ხელოვნების განვითარების უწყვეტი ხაზის ჩვენება, ასევე მხარდამჭერი იყოს თანამედროვე კულტურული პროცესების და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს კოლექცია იყოს ხელმისაწვდომი და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ აი იმ ინფრასტრუქტურას ვქმნით ამ მედია პლატფორმის მეშვეობით, სადაც მუდმივ რეჟიმში ხდება განთავსება ამ ნამუშევრების, მათზე ინფორმაციის შეგროვება, მონაცემთა ბაზის შეგროვება და ასე შემდეგ. საერთაშორისო შესყიდვების ნაწილი ძალიან საინტერესოა, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო შესყიდვების ცოტნე წვერავა ხელმძღვანელობს ამ მიმართულებას და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო დეტალებს გაგვიზიარებს. გამარჯობა, მადლობა შესაძლებლობისთვის. სოფომ როგორც თქვა, დღეს ათინათი წარმოადგენს ყველაზე მსხვილ კოლექციონერს ქართული ხელოვნების, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე. ჩვენ ბოლო 3 წლის განმავლობაში დაახლოებით 300-მდე ნამუშევარი დავაბრუნეთ უცხოეთიდან. ჩვენ ვყიდულობთ ყოველდღიურ რეჟიმში ნამუშევრებს საერთაშორისო გალერეებში, სააუქციონო სახლებში, ისეთ მნიშვნელოვან ინსტიტუციებში, როგორც არის სოტვი, კრისტი, მილონის აუქციონის სახლი, ასევე ისეთ მნიშვნელოვან გალერეებში, როგორც არის Fruit Majors, Gleston გალერეა, Karma გალერეა, გერმანიაში კოფით გალერეა, მილანში Kaufmann Repeta და ასე შემდეგ. ჩვენ თანამშრომლობთ ყველა საერთაშორისო ინსტიტუციასთან, რომელიც წარადგენს ქართულ ხელოვნებას. ამ შემთხვევაში სხვა ფონდებისგან განსხვავებით, ჩვენი ფონდის საქმიანობა მით არის განსხვავებული, რომ ჩვენ ვართ სრულად არაკომერციული და ერთადერთ მიზანს ვემსახურებთ, რომ მოხდეს ქართული კულტურის წარმოჩენა უმაღლეს დონეზე. შესაბამისად, ყველა ჩვენი ინსტრუმენტი, რასაც ხმავთ, ეს არის სრულად არაკომერციული. ჩვენი დაფინანსებაზე იკითხეთ და სრულად დაფინანსება ხდება ჩვენი დაფუძნებლის მხრიდან და არანაირ კომერციულ საქმიანობას ჩვენ არ ვეწევით. თუმცა საინტერესო იქნება ზოგადად ვისაუბრო თუ რა გავლენა აქვს ათინათის საქმიანობას როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო ბაზარზე, ხო? რა გავლენა მოახდინა ბოლო 5 წლის განმავლობაში, რა იმპულსები გააჩინა. ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ მაგალითად თავდაპირველად დავიწყებ საერთაშორისო ბაზარზე და გითხარით, რომ ათინათი არის დღეს ყველაზე მსხვილი მყიდველი ქართული ხელოვნების საერთაშორისო ბაზარზე და დღეს საერთაშორისო სააუქციონო სახლები, გალერეები ეძებენ ქართულ ნამუშევრებს საერთაშორისო ბაზარზე და წარადგენენ ისინი ან აუქციონებზე, ან წარმოგვიდგენენ
იცოდნენ ჩვენ და ეს ერთგვარი არის იმპულსი მათთვის რომ მოიძიონ ნამუშევრები და ნამდვილად ხომ ჩანს ამ მხრივ. რაც შეეხება ქართულ ბაზარს ამ შემთხვევაში ცოტა განსხვავებულია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ თითქმის ყველა მნიშვნელოვან გალერეასთან ადგილობრივთან თანამშრომლობთ, როგორც თანამედროვე გალერეებთან, ისევე გალერეებთან, რომელიც წარადგენენ მოდერნიზმიდან დღემდე ნამუშევრებს. ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ მაინც საერთაშორისო პრაქტიკა არ არსებობს საქართველოში, არ არის ესეთი დანერგილი და უფრო ქაოტური არის დღეს პროცესი. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს საერთაშორისო ეთიკა, რაც არსებობს მსოფლიო ბაზარზე შემოვიტანოთ, ერთი მხრივ იმით, რომ ეს უფრო ინსტიტუციური მიდგომა ჩვენი მხრიდან რომ გალერეებთან ვიკონტაქტოთ პირდაპირ შევუწყოთ მათ განვითარებას ხელი ხშირად ჩვენ ვაფასებთ სწორედ იმ გალერეების საქმიანობას და ეს ჩანს ჩვენს ხუთწლიან მოღვაწეობაში ჩვენ ვაფასებთ იმ გალერეებს რომელიც იკვლევს ხატვას მის პროვენანსს ხატრების ნამუშევრების კატალოგიზაციას ახდენენ და ასე შემდეგ შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რომ გქონდეს ურთიერთობა ესეთი რეპუტაციის მქონე გალერეებთან. ასევე მოგახსენეთ რომ ჩვენი კოლექცია შედგება ქართული დაზგური ფერწერის გაჩენიდან დღემდე, ანუ ჩვენ ვართ ერთადერთი ინსტიტუცია დღეს საქართველოში, რომელიც წარადგენს ამხელა განვითარების ხაზს კოლექციით. ასევე მნიშვნელოვანია რომ როდესაც საუბრობთ ნამუშევრების დაბრუნებაზე, ჩვენ არ საუბრობთ მხოლოდ ესეთ ნამუშევრებს, რომელიც მრავალი წლის წინ გავიდა საქართველოდან ან ქმნიდნენ ქართველი მხატვრები, რომელიც ცხოვრობდნენ უცხოეთში. არა, ჩვენ თანამედროვე მხატვრებსაც, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ უცხოეთში მოღვაწეობენ და საქართველოში დიდი ხანი არ ყოფილან, ან არ თანამშრომლობენ რომელიმე გალერეასთან, ჩვენ მათ ნამუშევრებსაც ვაბრუნებთ საქართველოში და ვაძლევთ საშუალებას საზოგადოებას, რომ ნახონ ეს ნამუშევრები. ჩვენ კოლექციაში შეიძლება ვნახოთ არა მარტო ქართველი მხატვრები, ასევე ის მნიშვნელოვანი მხატვრები, რომელმაც მიიღეს ქართული ხელოვნების განვითარებაში ძალიან დიდი წვლილი. ესენი არიან პოლონელი, გერმანელი, უნგრელი, რუსი, სომეხი მხატვრები. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ კოლექციაში ბოლო 2 წელია ძალიან აქტიურად ვახდენთ იმ ფუტურისტულ ავანგარდისტული წიგნების შეძენას, რომელიც იქმნებოდა 1910-იან წლებში და შემდეგ უკვე მომდევნო პერიოდში Loved Artist სახელით ლია ზდანევიჩი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ამ მხრივ და მისი ძალიან ბევრი წიგნი გვაქვს, ასევე ვერა ფაყავა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენი საქმიანობა ძალიან მრავალფეროვანია, ძალიან საინტერესოა და მოიცავს ძალიან ბევრ ასპექტს. თუმცა ამავდროულად ვაწყდებით ძალიან ბევრ პრობლემას, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე შეიძლება ეს იყოს ავთენტურობის პრობლემა. ხშირად ჩვენ მივდივართ კონკრეტულ ოჯახებში კოლექციონერებთან და ვხედავთ ყალბნამუშევრებს, მაგრამ სამწუხაროა, რომ ჩვენ არ ვართ შესაბამისი ორგანო, რომ ამაზე ვისაუბროთ. ამას სამწუხაროდ სიმწირი არის საქართველოში ბიოლოგიური და ტექნოლოგიური კვლევების. როდესაც ეს უკვე ეხება ჩვენ კოლექცია, ჩვენ გვყავს საკმაოდ დიდი და მზარდი გუნდი კვლევარებისა. როდესაც ნამუშევარს გვთავაზობენ, ვიკვლევთ ნამუშევარს, ეს იქნება მხატვრული ანალიზი, ეს იქნება სხვა ანალიზი, რაც საჭირო, ასევე ეს ბიოლოგიური, ტექნოლოგიური კვლევები, თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, საქართველოში ამის სიმწირე და ვიმედოვნებ, რომ განვითარდება. შესაბამისად, ეს ერთი პრობლემა ნამდვილად არის. მეორე პრობლემაზე, რაც ვისაუბრებდი, ეს არის ალბათ ფასწარმოქმნა, ზოგადად ნამუშევრებისა ფასის საკმაოდ არარაციონალური ზრდა ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე როგორც გითხარით, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გქონდეს ურთიერთობა ისეთ გალერეებთან, რომელიც მრავალი წელი მუშაობენ კონკრეტულ მხატვარზე, ადგენენ კატალოგებს, გაკეთებენ გამოფენებს, წარადგენენ აუქციონებზე, საერთაშორისო აუქციონებზე. ამის გარეშე წარმოუდგენელია, ხო, იყოს ფასის ციდან ჩამოგდებულ ფასებს, ზოგჯერ ამასაც ვხედავთ ხოლმე და წარმოუდგენელია ესეთ ფასები ხშირად და ჩვენ რადგან ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კოლექციონერი ორგანიზაცია ვართ, ვცდილობთ, რომ თავადვე ჩამოვაყალიბოთ ეს ფასი, მივცეთ სტიმულები ბაზარს ხშირად, როდესაც ვხედავთ, რომ არარაციონალურად იზრდება ფასი, წყვეთ კონკრეტულ არტისტზე ცოტა ხნით შეძენას და შემდეგ გადავდივართ სხვა არტისტზე. შესაბამისად, ძალიან საინტერესოა ეს პროცესი, შემიძლია რომ საათობით ვილაპარაკო, მაგრამ არ მგონი რომ ამის საშუალება მქონდეს ახლა. ხო, კიდევ ერთს ვისაუბრებთ და ჩვენ ახლა გვაქვს კულტურის ცენტრი, სადაც ხშირად ვაკეთებთ გამოფენებს ჩვენი კოლექციიდან, მაგრამ ახლა მომავალ 2 წელიწადში აშენდება კულტურის ცენტრი, სადაც უფრო მასშტაბურად შეძლებს წარმოდგენას და იქ უფრო მასშტაბურად შეგვეძლება იმ განვითარების ხაზის ჩვენება, რაც სამწუხაროდ დღეს თბილისში როგორც უცხოელი, ესე ადგილობრივი
ხელოვნების მოყვარულისთვის შეუძლებელია, იმიტომ რომ შენ დღეს შეგიძლია ნახო ფრაგმენტულად ქართული ხელოვნების განვითარება, შეგიძლია ნახო ცისფერ გალერეაში, ფიროსმანი შეგიძლია ნახო თანამედროვე ხელოვნება კონკრეტულ ფონდებში, მაგრამ ვერ ნახავ ამ განვითარების ხაზს. და ჩვენ სრულად გვინდა რომ ეს ხაზი წარმოვაჩინოთ ახალ კულტურის ცენტრში, თუმცა არ გვაქვს ამბიცია რომ ეს იყოს რაღაც კონკრეტული ერთი კოლექციონერის სივრცე. ეს გვინდა რომ იყოს სივრცე ყველა კოლექციონერისთვის შეხვედრების ადგილი, კვლევის ადგილი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს აკლია ქართულ ხელოვნებას ეს კვლევაზე დაფუძნებული ინფორმაცია და ჩვენ გვინდა რომ ზუსტად ესეთი ცენტრი შევქმნათ. თუმცა მინდა კიდევ დავამატო ერთი მნიშვნელოვანი თემა, არიან მხატვრები ცოტნა მისაუბრა, რომლებიც ცხოვრობენ და მოღვაწეობენ საზღვარგარეთ და იფინებიან მხოლოდ საზღვარგარეთ და აი ესეთია მაგალითად ანდროვე კუა, თეა ჯორჯაძე და ჩვენ გვქონდა ძალიან დიდი სურვილი საქართველოში დამთვალიერებელს მქონოდა შესაძლებლობა რომ საქართველოშიც ენახათ და ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ასეთი გამოფენა იყო სწორედ ნამუშევრები ანდროვე კუასი და თეა ჯორჯაძის ათინათის კოლექციიდან. სანამ სხვა სივრცეში გადავალთ, რომელიც იქნება დიდი მასშტაბის, სადაც დამთვალიერებელს ექნება უკვე სრული შესაძლებლობა ნახოს ეს კოლექცია, ეს იქნება ცოცხალი ორგანიზმი, კულტურის ცენტრი, ძალიან საინტერესო პროცესები წარიმართება იქ. ამ ეტაპისთვის ჩვენი საქმიანობით იქნება ეს ათინათის კულტურის ცენტრი თუ მედია პლატფორმა. შექმნილი არის უკვე ის ეკოსისტემა, რა პრობლემაზე ცოტნა მისაუბრა, რომ არ არსებობს სივრცე, სადაც აი ამ განვითარების სრულ ხაზს აჩვენებ. ათინათის კულტურის ცენტრში ხშირად გვაქვს გამოფენები ათინათის კერძო კოლექციიდან და ვცდილობთ, რომ სწორედ აი ეს პერიოდები ვაჩვენოთ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია წარვადგინოთ ათინათის კულტურის ცენტრში, როგორც უკვე ცნობილი, მე-20 საუკუნის დასაწყისის მხატვრები, ასევე თანამედროვე მხატვრები, რაც ბუნებრივია ხელს უწყობს თანამედროვე არტ-სცენის განვითარებას, პოპულარიზაციას და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ათინათი სისტემურად მუშაობს ყველა მიმართულებით. ეს არის კომპლექსი, ეს არის სინთეზი მუშაობის. ერთის მხრივ ეს არის მედია პლატფორმა და საერთაშორისო მედია პლატფორმა, რომელიც არის მძლავრი ინსტრუმენტი საქართველოს მონიშნოს მთელი თავისი უნიკალურობით და მრავალფეროვანი კულტურით მსოფლიო კულტურულ რუკაზე. მეორე კულტურის ცენტრის საქმიანობა, რომელიც დამთვალიერებელს სთავაზობს აი ამ განვითარების ხაზს. და ასევე ათინათის კერძო კოლექცია, რომელიც თავიდანვე უმნიშვნელოვანესი მისის გარშემო გაერთიანდა, შექმნილი იყო ინსტიტუციონალური კოლექცია, რომლის ნახვის შემდეგაც შეგვიძლია თვალი გავადევნოთ ქართული ხელოვნების განვითარების უწყვეტ ხაზს, დაზგური მხატვრობის დაბადებიდან თანამედროვე ხელოვნების ჩათვლით. Thank you. Great job. Hello, everyone. First of all, huge thank you for letting me be here to come to Tbilisi and Eric, and big thanks to TAF, of course, the team. For me, it's very, very important as I'm coming from Lithuania, which, you know, is always not forgetting that we are now an independent country and building our identity through contemporary art, through contemporary culture for us has been very, very important. I would say three things. Diplomacy can work not only through, you know, foreign ministry, but also through curators. So I would say residencies for international artists and curators who would come to your country, meet local people and research your collections is very, very important. So this is my maybe main message. Let's work together. Let's meet each other more. I was also the person who got to know contemporary Georgian art through artists like Androve Kua, because I was living in Berlin and I was like, oh, such an interesting name. And wow, this is a Georgian artist. I was so proud, although I'm not Georgian, but they come from, you know, similar past that is sometimes not talked about, or we want to kind of, let's forget it. We are new now, but we are also formed by it. So yeah, I'm celebrating contemporary Georgian artists through this fair. You talked about collaboration. I had a question before I give you the floor about collaboration between each of you. Do you have a moment in a year when you meet, when you think together about a common strategy,
or you elaborate a plan of action? Do you have common projects already? I'm asking Georgian foundations here, of course. You don't have yet collaboration here. And do you have also maybe collaborations with other foundations abroad that you want to have projects with or that you get inspired by? I don't know. And if not, would you like, for example, TAF to help push collaboration with international foundations? I know, Ria, you want to talk because you were just in a meeting of foundations. Yes. Yes, I have quite vast experience with collaborating, and because I really had to get the net and tie the net. So I started from the method of collaboration and meeting the art patrons and art organizations and trying to find interesting way of the linkage. So Atinati was our first attempt, and it was a very I was very happy about it because, first of all, the selection of the artist which we presented together was by that time emerging artist Sopa Mamaladze. Now she's exhibiting and continues to exhibit already worldwide. So, and we started first from our residency, which continued after with the solo exhibition in Atinati Space, where we had the opportunity to exhibit her fully potential. And I think this merge of the strengths of the institutions together and the visibility itself highlighted the talent, and it really influenced the artist in a good way. So she keeps prospering now, and I wish her very good luck. So I think that the method of collaboration, like engagement, we call it, through the art patrons, is something to also discover because it is very new as a method. Thank you. One more thing I would say that Ria mentioned it very well, that when we talk about the ethics of cultural ethics, it's great. The cooperation of us with two foundations was great, and we are always open for any such kind of partnership with any foundation or any institutions. It's always great for the art field of Georgia. და ერთი მნიშვნელოვანი, რაც რიამ ახსენა, ეს არის ათინათის მხარდაჭერა ახალგაზრდა ნიჭიერი მხატვრების მიმართ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ათინათის ერთ-ერთი ფუნქცია და ჩვენ თვითონ გავმხდარვართ არაერთი აღმოჩენის ავტორი, ასე ვთქვათ, მათ შორის იყო სოფო მამალაძე. ჩვენ დავაარსეთ ათინათის პრემია, ეს არის მხარდაჭერა ახალგაზრდა ნიჭიერი მხატვრების, სტუდენტების და ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ. კოლექციონერების ნაწილს რომ მივუბრუნდეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არიან კოლექციონერები, რომლებიც ფლობენ ნამუშევრებს, თუმცა ხელმისაწვდომობა არ არის ამ ნამუშევრებზე. და ჩვენ ვნერგავთ და გვინდა რომ სხვებისთვის გავხდეთ მაგალითი და სწორედ ამიტომ ძალიან მასშტაბურად ხდება ამაზე მუშაობა, რომ გამჭვირვალე იყოს კოლექცია. ჩვენ ვბეჭდავთ ჩვენს კოლექციაში, ბეჭდური სახით გამოვცემთ კოლექციაში დაცულ ნამუშევრებს და უკვე ორი ნაწილი აი ამ წიგნის გამოვეცით და თოქის მონაწილეებს სიამოვნებით გადავცემთ საჩუქრად. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კოლექციები იყოს ხელმისაწვდომი, გამჭვირვალე და ნახვის შესაძლებლობა არსებობდეს. ეს არის ძალიან საჭირო. დიდი მადლობა. I just have a question. When you said you want to bring back Georgian works abroad, to have a whole timeline of Georgian art, that would be the duty of your museum normally. So if you do this, does it mean that museums don't offer that?
If I tell the truth, it will be not a classical museum, we are a cultural center, but of course the collection we have is almost a museum standard collection. Because as I told you, in our collection there is a whole development line of Georgian art, starting from the early period of modernism till contemporary. So we show every important figure who contributed in development of Georgian art, starting from the early modernism to contemporary. So it's definitely a museum standard collection. And another point is that museums and foundations are not have not to be seen as opposite or rivals. Yeah, of and course. some foundations in France have no collection, and they could buy an important painting and give it to a museum because we have a fiscal facilities, you know, that they can just offset a lot of what they spend. But for example, the Louis Vuitton Foundation, they bought a Chardin for about, I think, 24 million euros, and then the Caillebotte they offer to Musée d'Orsay. So they also see, I mean, their role not just as a equivalent of museums, but also enriching the museum. So I wonder if here it's also in the scope of the various foundations here to, I mean, maybe to help museums. In our occasion, as I told you, we almost have the museum standard collection, but we have such kind of occasions when we buy artworks from abroad and give it to the museum. So we also have such kind of standards in our foundation too. Thank you. I see that the other participants from the next talk are already arriving, so time is flying. Jamal, do you want to react on this? For example, collaboration. You said that Japan has inspired you for doing the foundation in the region. Are you considering to work with other foundations that have the same model? And if so, did you already start conversations? Yeah, of course. I know most of them, of course, but first, Yes. first for us is the target number one is to open the museum and to start, you know, the functioning properly. This is the most important. So we had one case of once we worked together during the one exhibition. It was called the Yellow Box. It was many years ago. So, and definitely, I mean, I know Anagi very well. Yeah, but I mean also Ria is here, but foundations abroad. abroad as well, yeah. Yeah. But I want to add one thing actually. So, what is most important? You know, the foundations are good, everything is good, but the local artist needs the support, and it's not enough just the support from foundations. It's need the support of the collector. So artists need the gallery, and gallery needs the collector. You know, so this is how it works everywhere. You know, so otherwise, you know, we don't. The events like you organize, you know, it should be the main event for the city. You know, so and thank you very much. What you are doing now, it's fantastic, but this has to become the main event for the city, you know. So, like if we have the fair in Barcelona, it becomes the main event. So fair in Milan is main event of the city. It should become the main event. You know, it's the most popular event, and it should attract a lot of people in the future. We have a lot of wealthy people, but they are not interested in art. They are not collectors. So we have to make them to become the collector. You know. So this is what the artist needs actually. You know. So. Unfortunately, but we have many Georgian artists, they are working abroad because there is no buyer here for. So they became famous outside of the Georgia. So I always using the one good example of the half Georgian fashion became famous. During the Soviet time, no one knew about the Georgian fashion. In the early 90s, they started with enthusiasm of the few people, and now you have so many names. In art, we have much bigger and stronger background, you know, the history, than in fashion industry. So, but starting from as an enthusiastic event of the Georgian fashion, it's became so big and popular now. So we have so many big names now. It's due to this, just the weeks of fashion, you know. So, and in art we have much more bigger potential actually. So we need collectors, we need buyers, we need more buyers, more collectors. Otherwise, you know, the foundation is not enough. Believe me. I know, that's why we started you make a great job actually. So, but we need the artist, we need the gallery, and we need the collector. Yeah, this has to be always, you know, and we need to attract people. We need wealthy people. Instead of buying luxury cars, they should buy also the art pieces, which become, you know, you buy the car,
you take from the showroom, it becomes minus 25, 30%, you know. So you buy the art, and it becomes more expensive in the end, you know. So this is how it works. Use it then my message for the And next we're not talk. against becoming the main event. No, I think we're quite big already, but we're not against to becoming the main event, especially. And we hope nobody will, get on our road. From my side, I will always try to support you, and this is our first, actually, trial. So we have a Yes. You propose us to have a separate pavilion for our. It's not an exhibition actually, so we are not a part of the art fair as a Yes, as it a is gallery. So we have a. Yes, you're part of a curated program. Yeah, curating program, and I'm inviting all of you at 6 o'clock. We have an opening of the Levan Mindiashvili's. It's a great work actually. So I would love to. All of you to come and join us. Quarelli Foundation. And It's been fully supported by us, and this will move to Quarelli later, and we're gonna build a separate building for this artwork. Yes, it's So great. thank you, Eric, again Thank you for You collaborating. did a great job, and this is just the beginning, you know. So Yes, I hope it's just the beginning. I hope we collaborate more and more because together we are stronger. yeah, absolutely. Can I add? Yeah, and I agree with all of you. Just we should put Georgia on the map. The people should come here not only for the good wine and good food. They should come here for the to meet the Georgian artists, galleries, and buy more and more from Georgian artists, you know, in the galleries. Yes, and TAF has to remain international. Yeah, exactly, absolutely, and regional. Everything said, actually, what Jamal said, I support this. Just one more thing. The value of Georgian artists should be seen as a value. This is what he's talking about. We need more. We don't talk about buyers. We talk about collectors. We need serious, big collectors who do not seek for cheap art, who make price, who prices Georgian art, and who brings Georgian art forward. And we did visa liberalization, so that was a huge step ahead for Georgia. And now we have to visa liberate Georgian art as well. And the opening TAF is doing is extremely important. And I want to thank you for one sentence you said, and just because of that, I want to underline this sentence. The strategic thinking has to be done. Yes. So maybe TAF is going to be the place for that. Thank you. Just one word about what you're talking about money, of course. And money, I think, is not a blight and not a condition, but for an artist, a consequence of his freedom. And today we see something strange on the market of art, that very often people buy, I don't know what they buy, but I'm sure they buy a price, and that's a problem too. Okay, we are out of time, but is there any questions in the audience? I hope there is. So if you have, let's go. მე მაქვს ერთი კითხვა ფონდის წარმომადგენლებთან. ჯერ მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის კოლექციონერების საქმიანობა და ფაქტობრივად ისინი ქმნიან შემდეგ იმ მნიშვნელოვან პროდუქტს, რასაც ქვია ფონდი და მუზეუმი. მაგრამ საქართველოში ეს ძალიან რთულია, რადგანაც მე ველოდებოდი და არავინ არ აღნიშნა, რომ საქართველოში არ არსებობს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი. შესაბამისად არ არსებობს ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც დაკავშირებულია თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმთან, კვლევასთან და თუნდაც იმ სტანდარტთან, რასაც შეიძენს კოლექციონერი. იმიტომ რომ მუზეუმი გარკვეულ სტანდარტს ქმნის.
აღმოჩენების სახით, ასევე კვლევის სახით. ძალიან რთულია აი იმ სიტუაციაში გარკვევა, რასაც ქვია ქართული თუ საერთაშორისო ხელოვნების პროცესი. ძალიან საშიშია, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი და ფასეული კოლექციის ნაცვლად შეიქმნას ძალიან მდარე კოლექცია, რომელსაც მუზეუმის სახით შესთავაზებენ მაყურებელს. ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო გამოცდილება. მინდა აღვნიშნო, რომ ქართული ხელოვნების ისტორია დაწყებული იყო მე-18 საუკუნის ბოლოს, ანუ ძალიან მოკლე დრო გქონდა იმისთვის, რომ გქონოდა იმისი უნარი, რომ შეგვექმნა საინტერესო მუზეუმი და ფაქტიურად მე-20 საუკუნის დასაწყისში შეიქმნა ის სტანდარტი, რასაც ქვია ქართული ხელოვნება. და ამ სტანდარტში ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ იყო ძმების დანევიჩების და მიხეილ ლედანწიუს აღმოჩენა ფიროსმანის. და სწორედ მე-20 საუკუნის დასაწყისში 30-იან წლებში, როდესაც დიმიტრი შევარდნაძემ შექმნა ეს მუზეუმი, ქართული ხელოვნების მუზეუმი, მან შექმნა ეს მაღალი სტანდარტით. მე მაქვს კითხვა, კოლექციონერი უნდა ფლობდეს ძალიან ბევრ უნარს, ცოდნას, ინტუიციას აუცილებლად, ბაზრის ცოდნას და რასაკვირველია შესაძლებლობებს, რომ შექმნას ისეთი ფასეული კოლექცია, რომელიც მერე შემდგომ აი ისეთი პატარა ქვეყანა, როგორც საქართველოა, გამოაჩენს მის კოლექციას საერთაშორისო კულტურის რუქაზე. აი თქვენ საუბრობდით საერთაშორისო კულტურის რუქაზე და ჩვენ ამისი მაგალითი გვაქვს დავით კაკაბაძის, ფიროსმანის, ლადო გუდიაშვილის სახით და იმ ადამიანების სახით, რომლებმაც ეს მხატვრები დაინახეს, აღმოაჩინეს, მუზეუმში გადაიტანეს და ეს არის ძალიან რთული მისია. ფაქტობრივად, ისევე როგორც გალერისტები და ის ადამიანები, ვინც ჩართული არის ამ პროცესში, ასევე კოლექციონერები გარკვეული მისიით არიან, რომ მათ შექმნან ძალიან ღირებული. და ძალიან დიდი საშიშროებაა იმისი, რომ კოლექციონერმა აი ეს ღირებულება არა მხოლოდ განსაზღვრული მისი საინვესტიციო ღირებულებით, არამედ მისი მხატვრული ღირებულებით შექმნას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ამისი ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითები მსოფლიო ხელოვნების ისტორიაში, როდესაც პეგი გუგენჰეიმმა, კოსტაკმა, თუნდაც პაპუნა წერეთელმა საქართველოს ისტორიაში არ ყავს ბევრი კოლექციონერები, ძმებმა დანევიჩებმა, აი ესეთი მაგალითები შექმნეს. მსოფლიო ისტორია სავსეა კერძო კოლექციებით, იმ მხატვრებით, რომლებიც სწორედ კოლექციონერებმა და ფონდის შემქმნელებმა აქციეს ძალიან მნიშვნელოვან მონაპოვრად აღმოჩენათ და მე აი მაინტერესებს რა სტანდარტი არსებობს თქვენთვის, ეს არის ინტუიცია, ეს არის ცოდნა, ანუ რა სტანდარტით ხდება კოლექციის შეგროვება და მერე ფონდად გადაქცევა, იმიტომ რომ ფონდად გადაქცევა უკვე გულისხმობს იმ უამრავ საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებული არის ხელოვნების პოპულარიზაციასთან და სწორედ იმ ფასეულობად ქცევასთან, რომელიც აუცილებელია ამა თუ იმ ხელოვნების და კულტურის განვითარებისათვის. ანუ ჩვენ ვართ მონაწილე პროცესის და აი ამ პროცესში ძალიან ბევრი საშიშროებაა. მაშინაც კი, როდესაც რომელიმე მხატვრისთვის გარკვეულ რომელიმე მხატვრის გამოფენას აკეთებ ან პოპულარიზაციას ეწევი ამა თუ იმ მხატვრის, იქაც არის საშიშროება, რომ საქმე გაქვს თუ არა იმ ფასეულობასთან. ეს არის აღმოჩენების და ექსპერიმენტების სამყარო. და მე მაინტერესებს ფონდები ამას როგორ სიტყვით. პირველ რიგში არ შეიძლება არ დაგეთანხმოს ადამიანი, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი და საქართველოში რომ არ არსებობს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, ეს სხვა შორის პირველი ეს ახსენა ჩვენმა სტუმარმა, რომ ამის გარეშე, რა თქმა უნდა, არანაირი სახელოვნებო ეკოსისტემა არ შეიქმნება. რაც შეეხება რისკებს, რისკები ყოველთვის არსებობს და რისკის გარეშე არანაირი სიცოცხლე არ შეიძლება რომ ბაზარს კონდეს, ყოველთვის შეიძლება შეიქმნას მდარე კოლექცია, ყოველთვის
ყოველთვის შეიძლება მუზეუმშიც აღმოჩნდეს მდარე კოლექცია. თავარი არის პროცესი. ეს ერთი, მაგრამ მეორე რაშიც არ შემიძლია რომ არ დაგეთანხმო და ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და მადლობა რომ ეს ახსენე, ეს არის ვალიდაციის მომენტი. ანუ რა აკეთებს ნამუშევრის ვალიდაციას. ანუ არის ეს რაღაცა სუბიექტური მიდგომა, გემოვნება, კურატორული ხედვა, დაუშვათ ნებისმიერი ინსტიტუცია დღეს საქართველოში არ არის გამყარებული ამ ასე ვთქვათ პროფესიონალური ხედვით. შეიძლება არსებობს, რა თქმა უნდა, არსებობს სამუზეუმო სისტემა და სამუზეუმო სისტემამ შეიძლება ერთგვარი ვალიდაცია მოგცეს, მაგრამ თანამედროვე ხელოვნებაში ძალიან ვცურავთ. ამიტომ ვალიდაცია დღეს არის მაინც საერთაშორისო ბაზარზე უცხოური ინსტიტუციები, საერთაშორისო ინსტიტუციები და საერთაშორისო მუზეუმები, მანამ სანამ ჩვენი არ გვაქვს. იმიტომ რომ ჩვენ ეს საქართველოში სანამ თანამედროვე ხელოვნების ინსტიტუტი არ გვექნება, არ იარსებებს და თანამედროვე ხელოვნების ინსტიტუტი შეიქმნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც დამთვალიერებელი, აი და რასაც ისევ შენ ამბობ და ამისთვის მიყვარხარ, რომ არ იქნება აღზრდილი. პატარა პოდკასტი მქონდა, ალბათ არავის არ აქვს ნანახი, ანდარად უნდა უყურო საათი, მაგრამ ერთი სიტყვა ვთქვი იქ, რომელიც ზუსტად იგივეს ეხმაურება. თანამედროვე ქართულ სახელოვნებო სივრცეში ჩვენ ვართ უმრავლესობა შემგროვებელი და კოლექციონერი, რაც ნიშნავს პასუხისმგებლობას, რაც ისეთი კოლექციონერები ჩამოთვალე, რომ აქედან გასვლა მომინდა, როგორ შეიძლება თავს კოლექციონერი დაუძახო ეგეთ შემთხვევაში. იმიტომ რომ კოლექციონერობა არის ინსტიტუციონალური პასუხისმგებლობა, რომელიც ძალიან დიდ ცოდნასთან არის კავშირში, აუცილებლად პროფესიონალებთან თანამშრომლობასთან არის კავშირში. შეუძლებელია კოლექციონერმა თქვას, რომ მე კაი გემოვნება მაქვს და რასაც მინდა იმას შევაგროვებო, ის უბრალოდ შემგროვებელია, თუ არ ემუშავება გალერეას, თუ არ ემუშავება გალერეას და თუ არ ემუშავება გალერეას. იმიტომ რომ მხოლოდ გალერეიდან იკვებება მერე ინსტიტუცია. ამისი ასე რაღაცნაირად სტიგმატიზაცია, რომ შეიძლება დაუშვათ მოხვდეს თუნდაც ნებისმიერ სახელოვნებო სივრცეში რაიმე მდარე, ეს არ შეიძლება. იმიტომ რომ ამის გარეშე სიცოცხლე არ იარსებებს, ბაია. უბრალოდ შეუძლებელია. ამიტომ არსებობს რაღაცა გრადაციები, რომელსაც მე ისტორია თვითონ გაგატარებს, მაყურებელი თვითონ გაგატარებს და რაღაცა დაიკარგება და რაღაცა დარჩება. თუ შეიძლება მეც სიამოვნებით ვისაუბრებ ამ თემაზე, ძალიან საინტერესო კითხვა არის. როგორც აღნიშნე, ათინათის კოლექციის შექმნა, როდესაც დაიწყო 6 წლის წინ, აი იმ წამიდან ჩვენი მისია იყო, რომ ეს არის ინსტიტუციონალური კოლექცია. შესაბამისად, ჩანასახშივე დავიწყეთ ძალიან აქტიური მუშაობა სხვადასხვა მიმართულებით. ათინათის კოლექციასთან მიმართებაში, გამომდინარე იქიდან, რომ ათინათმა გააერთიანა უამრავი მკვლევარი, ექსპერტი. მე დასაწყისში ვახსენე და ათინათი ჩამოყალიბდა როგორც მკვლევარი ინსტიტუცია. შესაბამისად, აი ეს მიდგომა კომპლექსური ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ რამდენიმე კრიტერიუმი არსებობს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ კოლექციონერის მიერ კონკრეტული ნამუშევრების შეძენის თემაზე. ეს შეიძლება იყოს ემოციური ფაქტორი, ეს შეიძლება იყოს გემოვნების საკითხი, ეს შეიძლება იყოს მისი ღირებულებიდან გამომდინარე შეფასება. შემიძლია ვთქვა, რომ ათინათის შემთხვევაში ათინათის გუნდთან ერთად საბოლოო გადაწყვეტილებას ღებულობს ათინათის დამფუძნებელი, სწორედ ის არის გადაწყვეტილების მიმღები და აქ შემოდის სუბიექტურობის მომენტი. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის სინთეზი სუბიექტური და ობიექტური მიმართულებების, რაც ძალიან მყარ საფუძველს უქმნის ათინათის კოლექციას, იმიტომ რომ ათინათის კოლექციის შექმნა, ისევე როგორც ათინათის ყველა მიმართულება დაფუძნებული არის კვლევაზე, გვიწევს უამრავი მასალის მოძიება, არქივების ნახვა. ეს ყველაფერი თავს იკრებს ჩვენს მონაცემთა ბაზაში, რომელიც შემდგომ უკვე გადაინაცვლებს ჩვენს დიდ კულტურის ცენტრში და გვინდა რომ ამისი ხელმისაწვდომობაც იყოს ფართო საზოგადოებისთვის. ამდენად და კიდევ ერთი რომ ის რომ არ არსებობს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, დასაწყისში ცოტნე აღნიშნა რომ ნამდვილად ფრაგმენტული სახით არის შესაძლებელი სხვადასხვა პერიოდის ნახვა, სხვადასხვა გალერეებსა თუ მუზეუმებში და სწორედ ეს გახდა დასაწყისშივე ამომავალი წერტილი ათინათის კოლექციის
კოლექციის შედგენის, რომ გავაკეთოთ მასშტაბური სივრცე, სადაც დამთვალიერებელს იქნება შესაძლებლობა აჩვენოს ქართული ხელოვნების სრული სპექტრი დაზგური მხატვრობის გაჩენიდან თანამედროვე ხელოვნების ჩათვლით. დიდი მადლობა. და დიდი მადლობა. Thank you. We have to Erik, stop დიდი now. მადლობა. Thank you, Sofio. Thank you, everyone. So, thank you for being here. Thank you for your support. See you next year.